Bismillahirrahmanirrahim. Students, none به موږ ډسکشن کوو په superposition principle باندې. Last lecture کې موږ ډسکشن کړو speed of sound, Newton formula, Laplace correction, different factors affecting speed of sound. په دې باندې موږ ډسکشن کړو. اوس زموږ سره next term دی superposition. ګوره superposition موږ څنګه ډیفاین کوو. The principle of superposition states that the principle of superposition موږ ته دا خبره کوي when two or more waves superimpose each other کله چې دوه یا د دوه نه سیوا waves د یو بل سره میلاو شي waves چې کله د یو بل سره collision وکړي دا د لپاره موږ ټرم استعمالو superposition یو دا ویو ده د دې امپلیټیوډ څه شي فار ایگزامپل 2 بل ویو دا ده د دې امپلیټیوډ څومره دی فرض کاغه دی 3 د دې دوه په کمبینیشن باندې به یو غټه ویو جوړ شي او دا غي امپلیټیوډ به سي 2 + 3 5 by د 5 د resultant wave چې کوم امپلیټیوډ دی هغه د initial waves د امپلیټیوډ د سم برابر دی دا خبره ما دلته کړې چې د amplitude of resultant wave will be equal to the sum of amplitudes of individual waves دوه یا د دوه نه سیوا waves د یو بل سره میلاو شي amplitude of the resultant wave نو د final wave چې کوم amplitude دی will be equal to sum of amplitude of individual wave دا به د individual wave د amplitude برابرۍ لکه for example ما څنګه وی دا wave 2 ده دا wave 3 ده for example دا یو 3 ده نو د په نتیجه کې به کوم wave جوړ شي ابا 5 خاص ضروری خو نه ده چې دا د یوازې 8 شي دا د سیم کې دی شي چې دا wave 2 دی ټیک شو دا wave څه شي دی دا د -3 د دې په نتیجه کې چې کوم wave جوړ شي نو هغه به سي هغه به -1 دی ولې د -3 سره چې 2 جمع کړي نو دا به راشي نو مطلب د خبرې دا شو چې دوه ویوز به د یو بل سره ملاويږي د ریزلټنټ ویو امپلیټیوډ به د امپلیټیوډ اف انډیویډوال ویو د سم برابر وي ټیک شو درې کیسونه دي زموږ سره د ویوز د لګیدو لاولنې کیس څه دی when two or more identical waves شرط دی چې identical waves وي move along the same direction او په یو ډایرکشن باندې رواني and superimpose each other او د یو بل سره میلاو شي ټیک شو then the phenomena is called interference identical waves به په same direction کې رواني دا به تعالی interference جوړي یو condition دویم condition دی when two or more different waves مختلف waves روان دي along the same direction په یو direction کې the difference is called beats the difference the beats وي نو دلته سوي identical waves same direction دلته وي different waves same direction دې ته beats ویل شي او دریم نمبر دی چې identical waves وي two or more identical waves coming from opposite side او دا به د opposite side نه راځي یو ویو د سره روان دی یو ویو د سره روان دی دا دوه چې کله یو بل سره ولګي نو دی به تعالی څه چل درکې دی به تعالی standing waves یا stationary waves درکې نو identical waves او د opposite direction روان دي زه به د opposite direction والا ټرم لګ هایلایټ کوم چې مونږ ته پته لګي ټیک شو opposite direction را روان دي they strike each other and the resultant wave is called stationary waves ټیک شو نو زموږ سره درې waves شو identical waves same direction interference و جوړي different waves same direction beats و جوړي او identical waves او opposite direction stationary waves و جوړي ټیک شو interference of waves ته وګورئ اوس لاولنې موږ ډیسکس کوو interference څنګه definition کې ما ولیکو when two identical waves move along the same direction and superimpose each other then the phenomena is called interference اکا definition دی identical waves same direction interference موجود ٹھیک شو په interference کې دوه قسمونه دي یو دی constructive interference the interference in which the crust of one wave falls on the crust of other wave ٹھیک شو crust په crust باندې راغی and trough falls on the trough او trough په trough باندې راغی ګورئ ښه دا یو ویو د دې ځینه سٹارټ شو په دې خبره لږ ځان کلیر کړئ ښه یو ویو د دې ځینه سٹارټ شوی دا ریډ کلر ویو دا بلیک کلر ویم د دې ځینه شروع شو په کرست باندې کرست هغه په ټرف باندې ټرف نو دا ویو په سایز کې غټه شوه مطلب کنسترکټیو انټرفرنس وکیږي د دې دوه ویوز په منځ کې څومره برخه دی زیرو ویولنت نو ما په دې ځکه ولیکو که فرض کا پاث ډیفرنس یې زیرو ویولنت نو د کنسترکټیو انټرفرنس جوړي
ټیک شو، یو ویو د دې ځای نه سٹارټ شو، بل هم د دې ځای نه سٹارټ شو. دویم کیس وایي که دا بلیک ویو د دې ځای نه شروع شي او دا رډ پسې د دې ځای نه شروع شي، نو بیا په کرسټ باندې کرسټ راغی، په ټرف باندې ټرف، بیا هم کنسټرکټیو انټرفیرنس جوړېدی شي. په دې بلیک ویو او په دې رډ ویو کې څومره فرق دی؟ دیټ از 1 ویو لینث. ټیک شو، دا 1 ویو لینث ما خو هاف ولیکو، په دې کې 1 لیمډا فرق دی. نو ما وویل چې 0 پاth ډیفرنس هم به کنسټرکټیو انټرفیرنس 1 لیمډا فرق هم به کنسټرکټیو انټرفیرنس، او که فرض که دا بلیک ویو د دې ځای نه سٹارټ شو او دا رډ پسې د دې ځای نه سٹارټ شو، ګوره یو ویو پاس شو، دویم ویو پاس شو، د دې پوینټ او د دې پوینټ په منځ کې 1 لیمډا 1 لیمډا ټوټل فرق څومره دی؟ هغه دی 2 لیمډا. نو مطلب په 0 لیمډا باندې هم کنسټرکټیو انټرفیرنس شو، په 1 لیمډا هم شو، په 2 لیمډا هم شو. په دې ځای کې ما ولیکل چې 2 لیمډا باندې هم کنسټرکټیو انټرفیرنس، نو پاth ډیفرنس ته ما څه ووي؟ n لیمډا. n 0 هم کېدی شي، 1 هم کېدی شي، 2 هم کېدی شي. دې ته موږ څه وایو؟ موږ وایو پاth ډیفرنس د انټیګرل ملټیپل برابر دی. انټیجر کنه پلس هم کېدی شي، ماینس هم کېدی شي. پاth ډیفرنس د څه برابر دی؟ انټیګرل ملټیپل. په دې ام سی کیو شته خبرو. فیز ډیفرنس څه ته ویل شي؟ فیز ډیفرنس دې ته ویل شي که 0 ویو لینث فرق وي، دواړه د یو ځای نه سٹارټ شوي، انګل 0 ده. که د 1 ویو لینث فرق وي، یو ویو پاس شوي ده، 1 ویو د 360 برابر وي. که 2 لیمډا فرق وي، نو 2 ویوز د 720 برابر وي. د 0 ته موږ 0 پایم وایو، 360 ته 2 پای وایو، او 720 ته 4 پای وایو. ټیک شو؟ نو دا خبره یاد وساتئ، په فیز ډیفرنس کې 0 پای یا دا راتلی شي، فیز ډیفرنس کې 1 پای 360 یا 2 پای راتلی شي. ټیک شو؟ نو دا کوېسچن وړو یاد وساتئ دا پوینټ. پاth ډیفرنس په کنسټرکټیو انټرفیرنس کې د څه برابر وي؟ موږ وایو n لیمډا، یا څنګه چې ما ولیکو انټیګرل ملټیپل ورته وایي. ښه، ډسټرکټیو انټرفیرنس د دې نوم نه ظاهر ده، ډسټرکشن به کېږي، ویوز به ډسټرای کېږي. په دې کې اوس وګورئ سمپل خبره ده، یو ویو د دې ځای نه سٹارټ شو، بل ویو د دې ځای نه سٹارټ شو، د دې ځای نه، نو په کرسټ باندې ټرف راغی، نو که فرض کا د دې مالیکولز انرژي بره وه او د دې ښکته وه، دا دواړه به یو بل کینسل کړي، دا ویو به ختم شي، ډسټرای به شي. نو په دې کې ډسټرکشن وشو. ولې وشو؟ د یو ویو کرسټ د بلې په ټرف باندې راغی. ما په دې ځای کې دا لیکلی وو، the interference in which crust of one wave falls on the trough of other wave. که د یوې کرسټ د بلې په ټرف باندې راغی، and trough falls on the crust. In this case the wave destroys، wave ختم شي. اوس ګورئ وړو په دې لږ ځان پوه کړئ. یو ویو د دې ځای نه سٹارټ شوی، زه به دا راولم دا ځای دی اصلیت کې، ښه، دا ځای دی او دا ځای دی، دا په دې منځ کې چې دی نو دا ځای پکې نشته. ښه، دې ته ګورئ ښه وړو، یو ویو د دې ځای نه سٹارټ شو او بل ویو د دې ځای نه سٹارټ شو. د دې دواړو په منځ کې څومره فرق دی؟ هاف ویو لینث. نو ځکه په کرسټ باندې ټرف راغی. ټیک شو؟ ما په دې ځای کې دا ولیکو، که فرض که هاف ویو لینث فرق وي، دی به ډسټرکټیو انټرفیرنس جوړوي. بیا ورته ګورئ، دا یو ویو د دې ځای نه سٹارټ شو او دا بل ویو د هاف نه نو د 1 and a half د دې ځای نه شروع شو. نو یو ویو یو نیم، یو نیم ته به څه ظاهری؟ یو نیم ته ظاهری په 3/2 لیمډا باندې. نو په 1/2 لیمډا هم کنسټرکټیو انټرفیرنس وشو، په 3/2 مو شو، په 4/2 به هم وشي. نو ما دا داسې ولیکو، دې ته وګورئ 1/2 لیمډا، 3/2 لیمډا، 5/2 لیمډا. ټیک شو؟ اوس دې ته وګورئ 2n-1، دې ته اوس وګورئ ښه، this is an odd number، دا 2n-1 نه دی. ګوره که ته دې n له د 1 نمبر ورکړي، نو 2 into 1 minus 1 د دنه به څه جوړ شي؟ 1. که دې 2n-1 له ته 2 نمبر دې له ته 2 ویلیو ورکړه، دا به څه راشي؟ 2 2s are 4 minus 1 دنه به راشي 3. 2n-1 له ته د ده ویلیو ولګوه 3، 2 3s are 6 minus 1 دنه به څه راشي 5، بیا 7. نو اصلیت کې دا یو آډ نمبر دی. تاسو وګورئ 1 دی، 3 دی، 5 دی او لیمډا بای 2. نو هغه لیمډا بای 2 ولیکه او د آډ نمبر په ځای باندې دا ولیکه، او n له به څه ویلیوز ورکړئ؟
1 2 3 اوس path difference به یې صحیح د half wavelength path difference یې 180 یا پای د 3/2 څومره یې 540 ډیګري یا 3 پای ورته موږ وایو ټیک شو نو دا امپورټنت خبرې دي چې کنسترکټیو انټرفیرنس کې به path difference ته دی برابرې ډیسټرکټیو انټرفیرنس کې به path difference ته دی برابرې دا خبرې یاد ساتئ ښه ټیک شو اوس بیټس څه ته ویلی شي دا زموږ سره بل کنډیشن دی ګوره دلته کې نه دی دلته کې ما انټرفیرنس ډسکس کو اوس راځم بیټس لا او په تھرډ نمبر به سټیشنری دا د سوپرپوزیشن اگزامپل دی بیټس موږ څه ته وایو ټیک شو بیټس موږ دې ته وایو when two or more different waves move along the same direction different waves دی wavelength او frequency بدله ده move along same direction په یو ډایرکشن روان دي the difference of frequencies the frequencies چې کوم difference دی is called beats دی ته موږ beats وایو ته به دې کار وکړي چې beats څه ته ویل شي د frequency په منځ کې difference ته ویل شي په n باندې ظاهريږي f1 f2 مطلب تاسو f1 f2 مغستې شي او کېدای شي په یو ځای کې تاسو f2 f1 وایي انسر په پازیټیو کې هم راتلی شي نیگیټیو کې هم راتلی شي دا جنرالي موږ ته لیډینګ ښیي او دا زموږ ته شاته پاتې کېدل ښیي لیږي ټیک شو اوس ګورئ ښه دا بیټس نه دی په ده باندې یو څو نومیریکلز دي دا به سره په ټایم ډسکس کړو چې به دې لږ پوه شي انټرفیرنس باندې خو داسې خاص نومیریکلز نه وي دې کوېسچن ته وګورئ دا ستاسو د ایکسرسایز نومیریکل نمبر 8 دی دا زموږ سره د کې پی کې ټیکسټ بک بورډ دی دا ته وایي دوه ټیونینګ فورکس دي د یو فریکوینسي د 512 هرتز او یو بل دی اف کیو دا نه دی معلوم و چې دې دواړه وایبریټ کې فریکوینسي 4 راځي وایي که فرض کا منګه په دې باندې لږ غونته کې ویکس ولګو دا ټیونینګ فورک ته وایبریټ کې کته ولا په دې باندې ویکس ولګول د هیوی شي د وایبریشن کم کی نو وایي د بیټس په 4 شي وایي د بیفور اند افټر بیټس معلوم کا question کې وایي this is tuning fork number FP this is tuning fork number FQ they هم waves وباسي they هم waves وباسي د دې دوانو ډیفرنس چې تواله FP FQ دا نه سره راځي 4 وایي کته د ویلیو درکړي دا 512 وایي کده ته لګ لوډ کې بیا به تعالی سره ډیفرنس درکړي 3 نو تا ته وایي چې د دې کیو د لوډینګ نه مخکې او د لوډینګ نه وروسته frequency calculate کا نو ما دلته ولیکه as we know that ما د بیټس فارمولا ولیکله بیټس څومره دی 4 دی دا څومره دی 512 دی خو راوړه 516 نو یو 516 دی او بل 512 چې ډیفرنس یې والی بیټس نو اته 4 راځي ټیک شو ها بیا دې سوي چې د کله لوډ کنه لوډ کېدو د پر ما په دې ان باندې ډیش وکړو اف کیو ماینس اف پی د څومره دی 512 دا 3 دی خو راوړه دا به شي 515 د 515 نه 512 لر کړ په دې ټیم کې اوس د لوډ غره 3 هرتز دی او وختي څومره 4 هرتز خو د قیا انسر دی numerical question number 9 وای دوه ټیونینګ فورکس دي یا دوه ټیونینګ فورکس دي اوازونه وباسي د یو ویولن دومره دی د بل ویولن دومره دی سپیډ اف ساوند کې درکړې ټیک ته کنه درکړې دا خو 340 اخلي په روم ټمپریچر په 0 ډیګري سي 332 کې find the number of bits as we know that n د څه برابري f1 f2 frequency د څه برابري د v divided by lambda v by lambda 1 او v by lambda 2 ټیک شو نو سپیډ براشي 340 سپیډ براشي 340 lambda 1 براشي 1.5 lambda 2 براشي 1.68 دا دوه په یو بل ډیوایډ کې دا براشي او چې ډیفرنس یې والی نو تقریبا 24 بیټس راځي ښه دا په زموږ سره انسر دی ټیک شو ها اوس موږ په نیکسټ لیکچر کې به سټینډینګ ویوز په ډیټیل باندې ډیسکس کوو ښه نو هغه چې غټ ټاپک دی نو هغه زه جدا کوم